Welcome to VL Academy. In the video, amalgamation, absorption and external reconstruction chapter other exercise problem number 36 nama paaka porom, which is in page number 10.148. So in the problem la vandu rendu company Star Limited and Shine Limited irukanga. Idhula Star Limited vandu agree to absorb Shine Limited. So inga purchasing company yaru Star Limited, selling company is Shine Limited. Okay. இது வந்து நீங்க ஒரு 2 தடவை 3 தடவை படிச்சு தெளிவா எது பர்ச்சேசிங் கம்பெனி எது செல்லிங் கம்பெனிங்கறத நீங்க கரெக்ட்டா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அப்பதான் நம்ம ப்ராப்ளம் வொர்க் அவுட் பண்ண முடியும். And next one is Star Limited shall take over all the assets and liabilities of Shine Limited. Debentureum சேர்த்து அவங்க liability accept பண்ணிக்கறாங்க. In addition, it shall pay rupees 2,50,000 as goodwill. அடுத்தது Star Limited ஓட building value பாத்தீங்கன்னா 7,75,000 increase ஆயிருக்கு. And absorption expenses purchasing companyயான Star Limited accept பண்ணிக்கறாங்க. And share of both the companies are to be valued on net asset basis. இங்க net asset basis அப்படினு கொடுத்ததுனால நாம வந்து intrinsic value தான் கண்டுபிடிக்கணும், பட் ஆனா assets மட்டும் எடுத்துக்கணும். Okay, that is one thing. And the ratio of exchange of shares has to be determined on that basis. So ratio of exchange வந்து intrinsic value base பண்ணி நாம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கறது கேட்டிருக்காங்க. And இதுல வந்து journal entry, அதாவது purchasing companyயோட journal entryயும் and balance sheet after absorption அத கேட்டிருக்காங்க. Before absorption அதுக்கான balance sheet அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. So நாம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது absorb பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதனுடைய value என்ன அப்படிங்கறத நாம கண்டுபிடிக்கணும். Okay, these are all the things they have asked. Let's see how to work out. So இதுல வந்து ஒரு 3 working note வரும். அதுல first one என்ன அப்படின்னா intrinsic value of Star Limited கண்டுபிடிக்கிறது. So இங்க வந்து net asset basis அப்படிங்கிறதுனால நம்ம assets மட்டும் தான் எடுத்திருக்கோம். Okay, assets available for equity shareholders divided by number of equity shares, அதுதான் formula. So இங்க வந்து net assetங்கிறதுனால assets மட்டும் எடுத்திருக்கோம். That is building plus machinery plus stock and sundry debtors in bank. இதெல்லாமே total பண்ணோம்னா will get 14,60,000 rupees. Number of shares எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 75,000 shares. அது வந்து share capitalக்கு நேரா என்ன value கொடுத்திருக்கோ that is divided by per share value. அது நம்ம பண்ணோம்னா will get number of shares. So இது 75,000 shares. So இப்போ intrinsic value கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த 14,60,000 75,000 shares ஆல divide பண்ணணும். அப்படி divide பண்றப்ப will get 19 rupees 40 paise. அதை rounded up நம்ம 20 rupees ன்னு போட்டிருக்கோம். Okay. So the next working note is intrinsic value of Shine Limited. இதுலயும் அதேதான் assets மட்டும் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். So அந்த assets எல்லாம் நம்ம total பண்ணோம்னா will get 9,10,000 rupees and number of shares எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 60,000 shares. So 9,10,000 rupees divided by 60,000 shares is equal to 15 rupees 10 paise வரும். So அதை rounded up நம்ம 15 rupees ன்னு போட்டுருக்கோம். இந்த 15 rupees அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம absorb பண்றப்போ இந்த intrinsic value கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் actual share ஓட value அப்படிங்கிறது. Okay, so அது வந்து maybe 10 rupees இருக்கலாம் இல்ல 12 rupees இருக்கலாம் அவங்க business ஆரம்பிச்சப்போ. இப்போ அதோட value increase ஆகி இந்த லெவல்ல நிக்குது. That is 15 rupees and 20 rupees ல இருக்கு. Okay, that is the per share value. Okay, இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ல வந்து ரேஷியோ ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ. ஸோ இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ ஆஃப் ஷைன் லிமிடெட் எவ்வளோனா 15 rupees. அதே இது இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டார் லிமிடெட் எவ்வளோனா 20 rupees. ஸோ இது ரேஷியோ பேசிஸில் நம்ம லீஸ்ட் வேல்யூ போட்டோம்னா தட் இஸ் 3:4. ஓகே, தட் இஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். அடுத்தது இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பர்ச்சேசிங் கம்பெனியில் என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வரும் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பர்ச்சேசிங் கம்பெனி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கான என்ட்ரி தான் அது பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு லிக்விடேட்டர் ஆஃப் ஷைன் லிமிடெட். யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன போடுவோம், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கிரெடிட் பர்ச்சேஸாக இருந்தால் யார்கிட்ட இருந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோமோ அவங்களோட நேம் போடுவோம். ரைட், அதே மாதிரி தான் இங்கே நம்ம பிஸ்னஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட், பிஸ்னஸ் இஸ் கம்மிங் இன்சைட் அவர் பிஸ்னஸ். ஸோ அதனால பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட். வாட் இஸ் கோயிங் அவுட், யாருக்கு நான் இந்த அமௌண்ட் வந்து வெளியில் போய் சேரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷைன் லிமிடெடுக்கு போய் சேரும். அதனால அவங்கள வந்து நாம் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம். பிகாஸ் திஸ் அமௌண்ட் இஸ் பேயபிள். இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், இவ்வளோ அமௌண்ட் இஸ் பேயபிள். அது இன்னும் அவங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகலை. ஓகே,
ஸோ அதனால தான் அவங்கள கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம். இது ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி, அதாவது இப்படி ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கான என்ட்ரி தான். பட் அதுக்கான அமௌண்ட் பே பண்ணியிருக்கோங்கிறதுக்கு தனி என்ட்ரி வரும். நான் உங்களுக்கு எப்போவுமே சொல்லியிருக்கேன், ஜேர்னல் என்ட்ரியை பொறுத்த வரையும் ஒரு அமௌண்ட் நம்ம பே பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஒரு என்ட்ரியும், எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு என்ட்ரியும் போடணும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இது வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் நாம் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், தட் இஸ் 9 lakh rupees. ஓகே, அந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸு. அடுத்தது வந்து எவ்வளோ அசெட்ஸ் நாம் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் எவ்வளோ லைபிலிட்டிஸ் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கான என்ட்ரி. ஸோ அசெட் இஸ் கம்மிங் இன்சைட் த பிஸ்னஸ், அதனால அசெட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டெபிட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி லைபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க பே பண்ண வேண்டியது, பட் நாம் அதை கொடுக்குறோம், நம்ம பிஸ்னஸ்லேருந்து இந்த அமௌண்ட்டெல்லாம் வெளியில் போகுது. ஓகே, ஸோ அதனால் அதை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் லைபிலிட்டிஸை. இங்கே என்னென்ன அசெட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பில்டிங் தட் இஸ் 2,50,000 rupees, மெஷினரி 1,25,000 rupees, மெஷினரி ஸ்டாக் தட் இஸ் 2,35,000 rupees அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து 50,000 rupees. குட்வில் வந்து நம்ம பேலன்சிங் ஃபிகர்னு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏன்னா இதில் கொஷின்லேயே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க 2,50,000 குட்வில் நாம் பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. ஸோ அதனால் அதையும் நம்ம 2,50,000 rupees போடுறோம். அண்ட் கிரெடிட்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 1 lakh rupees அதுவும் இவங்க அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பில்ஸ் பேயபிள் அது 60,000 rupees அதுவும் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் டிபென்ச்சர் அங்கே ஆல்ரெடி போட்டிருக்காங்க அக்செப்டிங் ஆல் லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ளூடிங் டிபென்ச்சர்னு, அதனால நம்ம இங்கே டிபென்ச்சரையும் எடுத்திருக்கோம் 1 lakh rupees. அது போக நம்ம கையிலேருந்து போக வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோ அவங்களுக்கு போய் சேர வேண்டியது ஆஸ் அ ஷேர் கேபிட்டலாக 9 lakh rupees. ஸோ அதையும் நாம் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணோம். வாட் ஆல் இஸ் கோயிங் அவுட் சைட் ஃப்ரம் அவர் பிஸ்னஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் செல்லிங் கம்பெனி தட் இஸ் ஷைன் லிமிடெட். அவங்களுக்கு பதிலாக நம்ம என்னெல்லாம் பே பண்ணுறோமோ இல்லை அவங்களுக்கே நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே இங்கே கிரெடிட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அப்படி கிரெடிட் பண்ண என்ட்ரி தான் இது. பீயிங் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவர் அண்ட் குட்வில்ஸ் தேர் ஆர், குட்வில் ஆல்சோ ஹேஸ் கிவன். ஸோ இப்போ பிஸ்னஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம், அங்கே இருக்கிற அசெட்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு. இனி அடுத்தது என்னென்னா, பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கான அமௌண்ட்டாக நாம் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ அது வந்து கேஷாக கொடுத்தோன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் இல்லைன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்னு போடுவோம். பட் இங்கே வந்து நம்ம ஷேர் கேபிட்டலாக கொடுக்குறோம். ஓகே, ஷேர் கேபிட்டலாக எவ்வளோ கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நான் தனியாக ஒர்க்கிங் நோட் போடலை, பட் இங்கேயே நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த 9 lakh எப்படி வந்தது அப்படின்னு. தட் இஸ் லிக்விடேட்டர் ஆஃப் ஷைன் லிமிடெட் இஸ் ரிசீவிங், அவங்களுக்கு உள்ளே போகுது கேஷ், அது உள்ளே வருது, அதனால அவங்கள டெபிட் பண்ணியிருக்கோம். நமக்கு என்னவா வெளியில் போகுது, ஷேர் கேபிட்டலாக வெளியில் போகுது, அதனால ஷேர் கேபிட்டலில் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லிக்விடேட்டர் ஆஃப் ஷைன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இந்த 9 lakh எப்படி வந்ததுங்கிறதும் நான் உங்களுக்கு அங்கேயே ஒர்க்கிங் போட்டிருக்கேன். 60,000 ஷேர்ஸ் இவங்க வச்சுருக்காங்க, ஒரு ஷேருக்கு 15 rupeesன்னு இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ பேசிஸில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ 60,000 shares into 15 rupees is 9 lakh rupees. Okay, with this journal entry is over. ஸோ அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப்டர் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து ஷேர் கேபிட்டல் வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் எப்போவுமே ஒர்க்கிங் நோட்டில் வந்து ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் இருக்கணும், அதுக்கான ஹெட்டிங்கும் இருக்கணும். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் என்ன அப்படின்னா ஷேர் கேபிட்டல். ஷேர் கேபிட்டலில் வந்து ஸ்டார் லிமிட்டடோட 60,000 ஷேர்ஸ்க்கு இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ 15 rupees. ஸோ அதை சேர்த்தோம்னா 9 lakh rupees வரும். அதுவே ஷைன் லிமிட்டடில் பார்த்தீங்கன்னா 75,000 ஷேர்ஸ் இருக்குது, அதோட இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ வந்து 20 rupees. ஸோ 75,000 shares into 20 rupees is 15 lakh. இது ரெண்டும் டோட்டல் பண்ணுறப்ப வில் கெட் 24 lakh rupees. ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்னு எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் இவங்க டிபென்ச்சர்ஸும் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 12% டிபென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ஷைன் லிமிடெட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh rupees. அடுத்தது கரண்ட் லைபிலிட்டி. கரண்ட் லைபிலிட்டியில் கிரெடிட்டர்ஸ் அண்ட் பில்ஸ் பேயபிளை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கம்பெனியோட கிரெடிட்டர்ஸ் அண்ட் பில்ஸ் பேயபிளும் இவங்க ஸ்டார் லிமிட்டடோட கிரெடிட்டர்ஸ் அண்ட் பில்ஸ் பேயபிள் அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். ஸோ கிரெடிட்டர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1,50,000 + 1 lakh rupees, அது 2,50,000. பில்ஸ் பேயபிள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பர்ச்சேசிங் கம்பெனியோடது 85,000 rupees அண்ட் செல்லிங் கம்பெனியோடது 60,000 rupees. அது ரெண்டு டோட்டல் பண்ணுறப்ப வில் கெட் 1,45,000. ஸோ டோட்டல் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இஸ் 3,95,000 rupees. இப்போது லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது. அடுத்தது அசெட் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் அசெட் ஆர் நான் கரண்ட் அசெட். அதில் பில்டிங் அண்ட் மெஷினரி இஸ் தேர். ஸோ அதுவும் ரெண்டு கம்பெனியோடதும். அண்ட் பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா
5 lakhலேருந்து 7,75,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸ்டார் லிமிடெடுக்கு. ஸோ அதனால இந்த 7,75,000 தான் நாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணோம். ப்ளஸ் 2,50,000 rupees. ஸோ டோட்டலாக 10,25,000 rupees. மெஷினரி வந்து எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது, அதனால அங்கே இருக்கிற வேல்யூவை எடுத்து அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் 2 lakh rupees and 1,25,000 rupees. Total is 3,25,000 rupees. ஸோ டோட்டல் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸட் அசெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 13,50,000 rupees. கரண்ட் அசெட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டாக்கு, சன்ட்ரி டேட்டாஸ் அண்ட் பேங்க். இது மூணும் ரெண்டு கம்பெனியோடதும் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்போ வில் கெட் 12,95,000 rupees. ஓகே, ரெண்டு கம்பெனியோடதும் ஸ்டாக் ஆட் பண்ணோன்னா 4,35,000 rupees வருது. அண்ட் சன்ட்ரி டேட்டாஸ் வந்து 4,10,000 rupees அண்ட் பேங்க் வந்து 4,50,000 rupees. இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணுறப்போ 12,95,000 rupees. அண்ட் குட்வில் வந்து 2,50,000 rupees நாம அவங்களுக்கு பே பண்ணி எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதனால அந்த குட்வில் வேல்யூ நம்ம கம்பெனிக்கு இப்போ அது மெயின்டைன் ஆகும். தட் இஸ் 2,50,000 rupees. ஓகே, ஸோ அதையும் நம்ம போட்டிருக்கோம். இப்போ இதை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்மேட்டில் அப்ளை பண்ணணும். லெட்ஸ் see how to apply. ஸோ இதுதாங்க ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ், அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட்டோட ஃபார்மேட். இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்டிகுலர்ஸ், அதாவது அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ், அந்த ஒரு ஹெட்டிங்கும் நாம் இங்கே காமிக்கணும். அண்ட் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அமௌண்ட். ஸோ இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ், அதுக்கு கீழே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஷேர் கேபிட்டல் இல்லைன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். ஸோ அதோட ஒர்க்கிங் நோட் நம்பரும் நம்ம போடணும். ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1 அண்ட் அமௌண்ட் இஸ் 24 lakh. இது ஒர்க்கிங் நோட்டில் இருக்குது. இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்னு எதுவுமே கிடையாது, அதனால அது நெல்னு போட்டிருக்கோம். நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 3, அது வந்து 1 lakh rupees, தட் இஸ் டெபென்ச்சர் அங்கே போட்டிருந்தோம் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், தட் இஸ் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 4, தட் இஸ் 3,95,000 rupees. டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா 28,95,000 rupees. அசெட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கரண்ட் அசெட்ஸ், தட் இஸ் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 5, the total is 13,50,000. and current assets பார்த்தீங்க அப்படின்னா working note number 6, that is 12,95,000. and intangible assets, that is working note number 7, that is 2,50,000. so total is 28,95,000. therefore assets and liabilities got balanced. இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ நிஜமாவே இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஒன்லி தென் நான் என்னென்ன ப்ராப்ளம் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன்.